پڑھیں بابا جی بلند اللہ. کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ. دلالت کے ذہن میں شہید بھائی یہ تھا کہ رات کو جو جنگ کربلا ہوئی ہے یہ رات کے وقت واقعہ ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے. بادشاہ حسین نے عباس بھائی کو خیمے میں بلایا اور کہا عباس بھائی جنگ بھی نہیں کرنی ہے اور 9 لاکھ کو خیام سے دور بھی کرنا ہے. بادشاہ نے 9 محرم رات کو جو خطبہ دیا ہے بادشاہ علی کا گرجتا ہوا شیر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتا ہے کیا کیجئے ایک بات میں پابند ہوں ورنہ. جو بادشاہ نے منع کیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی کیا کیجئے ایک بات میں پابند ہوں ورنہ. دکھلاؤں تمہیں کرار کا خیبر میں اترنا. کیا کیجئے ایک بات میں پابند ہوں ورنہ. دکھلاؤں تمہیں کرار کا خیبر میں اترنا. جس سمت سے ہو میرا ایک بار گزرنا. جینے سے بھلا لگنے لگے تمہیں مرنا. ایک خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے. کانپوں میں نہ گزرو گے علم والی گلی سے. ایک خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے. کانپوں میں نہ گزرو گے علم والی گلی سے. اسی کے ساتھ میں آیت ادب سے ملتمس ہوں خطیب عالم برام مفسر تاریخ اسلام بحر المسائل جناب عزت امام سید علامہ صبر حیدر زیدی صاحب سے کہ انہوں نے بروز ممبر اور اپنے بیان اعلیٰ سے مومنین کو مستفید کریں کہ صد و سلامتی کے لیے بآواز بلند الصلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری، یا علی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک بلند ترین صلوات اور بھیجا محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لا نقول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له ولا ذلك. اللهم لنا الخافة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران وعلى العالمين. سلام. حضرات بہت سے احباب کی طرف سے دعا کے سلسلے میں معروضات ہیں. فردن جو ہے ناممکن ہے. ایک دو نام جو یاد آ رہے ہیں، میں ہمارے بھٹی صاحب آپ حضرات ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے دعا کریں، اور ایک اجمل صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں رب آل محمد سے، اور تمام مومنین و مومنات سب کے لیے جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاضرین ہیں، سب کی پروردگار آج کی اس مجلس میں قاضی الحاجات سرکار باب الحوائج کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. عزیزوں، مسلسل قرآن اور آل عمران کے عنوان سے ایک گفتگو جاری و ساری ہے. اس کی آج یہ 8ویں تقریر ہے. جو بھی حضرات اندر آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. ابھی بھی اندر عزا خانے میں تھوڑی جگہ باقی ہے. ایک بلندرین صلوات و بھیجنا محمد بلندرین صلوات و بھیجنا محمد. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سرکار ابو طالب نے اپنے اشعار کے ذریعے رسالت کا جو تعارف اور جو عرفان کرایا ہے، تو رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے. کیونکہ ابو طالب کے اشعار کے الفاظ اتنے گراں قدر ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن میں جگہ دی. اگر سرکار ابو طالب نے کوئی لفظ استعمال کیا تو قرآن کی آیت میں وہ لفظ چمکتے ہوئے نظر آئے. ابو طالب نے عجب کہا تو قرآن میں لفظ عجب نظر آئے. ابو طالب نے ذنون کہا تو اللہ نے حضرت یونس کا تعارف
ज़न्नून कह के कराया। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही सरकार अबू तालिब ने कुरान के नाजिल होने के पहले अलहम का, बेशक बेशक, तो अल्लाह ने उसे भी कुरान में रखा, मगर जिस शान से रखा, ये शान बिल्कुल जुदागाना है। आप सुनते रहते हैं उलमा से, खुतबा से, जाकिरीन से, वाइज़ीन से, मुबल्लिगीन से कि कुल्ले ईमान के बाबा ने जब रिसालत माब का अर्थ पढ़ा तो उस अर्थ के खुतबे में, यानी कुरान के नाजिल होने के 15 साल पहले, 15 साल पहले सरकार अबू तालिब का ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व अर्ज़ा इस्माईल। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत करार दिया और इस्माईल की नस्ल में रखा। इब्राहीम की ज़ुर्रियत करार दिया और इस्माईल की नस्ल में रखा। अलहम कहा अबू तालिब ने, अल्लाह ने जब कुरान को नाज़िल किया तो सूरह अलहम को फातिहतुल किताब कहा कि ये सूरह सूरह फातिहा है, यानी किताब का इफ्तिताह जो हो रहा है वो इस सूरह से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं नहीं समझता, एक अजीब सी कैफियत है जो इस वक्त मुझ पर तारी है। देखिए, एक तो बात यह है कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से सरकार रिसालत माब का अर्द है और अर्द का खुतबा और अर्द के सेवे सरकार अबू तालिब जारी कर रहे हैं, जबकि कायनात का रसूल मौजूद है जो आलम अनवार में हमारे और आपके बाबा आदम का अर्थ पढ़ाता है। मैंने क्या कहा, बीबी हवा का अर्थ जो हज़रत आदम से हुआ है, तो ये उलमा ने अपनी अपनी किताबों में लिखा कि सरकार रिसालत माब ने उस अर्थ के खुतबे को जारी किया। सोचिए, जो आदम का अर्थ पढ़ा रहा है उसका अर्थ कौन पढ़ा रहा है? सरकार अबू तालिब। अब सरकार अबू तालिब अर्थ पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अबू तालिब की अरुमत क्या है, अबू तालिब का मर्तबा क्या है। कभी मौका मिला तो इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अभी सिर्फ एक बात करें कि शहजादी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से अर्थ पढ़ा रहे सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और तारीख में ये बात सबने लिखी, अजिल्ला उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी अपनी किताबों में लिखी। मुसलमान रसूल की तमाम अज़वाज का तज़किरा करेंगे, फला बीबी का जिक्र, कुछ इशारे समझ लिया कीजिए। देखिए, हर खतीब इशारे और कनाए की दुनिया का मुसाफिर होता है, समझ रहे? और मेरी नजर में इशारे समझने वाली कौम आपसे बेहतर अल्लाह ने आज तक जमीन पर उतारी ही नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, पूरी तवज्जो रखिएगा कि सारी बीवियों का जिक्र करेंगे, फला बीबी का तज़किरा, फला बीबी का तज़किरा, फला बीबी का तज़किरा, मगर जानबूझ के शहजादी खदीजा का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे एक वजह है। जबकि अल्लाह ने सिर्फ खदीजा के एहसान की बात की है, किसी और के एहसान की बात नहीं की है। कभी गुफ्तगू से मुसलसल हो रहा हूँ, वो वजह का कि जब हमने आपको तंगस देखा तो क्या हमने आपको गनी नहीं बना दिया? तो ये राज क्या है कि सबका जिक्र करते हैं, खदीजा का तज़किरा नहीं करते? इसके पीछे मेरी समझ में सिर्फ एक राज आता है कि इसलिए खदीजा का जिक्र नहीं करते कि अगर खदीजा का जिक्र करेंगे तो
کہ خدیجہ کی بارات کس گھر سے آئی. بتانا پڑے گا بھائی کہ خدیجہ کی بارات کس گھر سے آئی. بتانا پڑے گا کہ آپ کا خطبہ کس نے پڑھا. بتانا پڑے گا کہ رسول خدا کے مہر کی رقم کس نے دی. بتانا پڑے گا کہ خدیجہ دلہن بن کے رخصت ہو کے اپنے دولت قدے سے کس کے شریعت قدے کی طرف گئی. بتانا پڑے گا کہ رسول خدا کا ولیمہ کس نے دیا. لہذا وہ ذکر نہ کرو. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کل کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بار الحمد زبان مبارک سے جاری ہے. خالی الحمد نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، مگر میں کل موضوع کو سمیٹوں گا، فائنل ٹچ دوں گا، تو ایک سورہ کا اور حوالہ دوں گا. یہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. آج کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ عنوان ہے میرا قرآن والے عمران، اور بہت سے احباب کی خواہش ہے کہ سرکار باب الحوائج کا جو مارکہ آرا، جو کہ سرکار باب الحوائج نے بہت سے خطبے دیے، اور یہ مارکہ آرا خطبہ ہے سرکار باب الحوائج کا، جو سرکار باب الحوائج نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیا. بھائی ایک بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد رسول اللہ. آواز صاف آ رہی ہے؟ سنیے، رب دینے جا رہا ہوں. میں نے کہا نا الحمد، سرکار ابو طالب نے کہا سب سے پہلے، اس لیے یہ خاندان میں آپ کو یہ دستور نظر آئے گا. اس خاندان میں آپ کو یہ طریقہ دستور نظر آئے گا کہ جس نے بھی خطبہ دیا ہے اس نے اپنے خطبے کا آغاز الحمد سے کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، چاہے وہ رسول خدا کا خطبہ غدیر ہو، چاہے وہ شہزادی کا خطبہ فدق ہو. یہ بی بی کا کرم ہے اس حقیر پر کہ میں نے خطبہ فدق کے کافی حصوں کو حفظ کیا ہے، اور یہ صرف دعا ہے والی نجف کا صدقہ. بہت سے خطبے حفظ کیے، چاہے وہ مولا کائنات کا خطبہ ہو نہج البلاغہ میں یا نہج الاسرار میں جو معارف پر ہے، خطبۃ البیان، خطبہ نون والقلم وغیرہ بہت سے خطبے، چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہو، چاہے وہ سرکار ابو عبداللہ کا خطبہ ہو. ہر ایک نے یعنی قسمت کی زبان پر ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ عمران کون ہے جس کی ہم آل ہے، جس کی ہم آل ہے، جس کی ہم آل ہے. اچھا پھر وہاں تک آپ نے محسوس کر لیا میں رب دینے جا رہا ہوں. دیکھیں سرکار ابو طالب کے بہت سے القاب ہیں تاریخ میں. سید العرب سرکار ابو طالب کو کہا جاتا ہے، بلدۃ البلد سرکار ابو طالب کو کہا جاتا ہے، امیر بطحا سرکار ابو طالب کو کہا جاتا ہے، وارث حرم سرکار ابو طالب کو کہا جاتا ہے. اور جانتے سرکار ابو طالب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساقی زمزم. یار میں ابھی جملے کو روکے ہوئے ہوں، آپ کے باب شعور کے باہر اس میں دخول ملے گا، لے کے حاضر ہو جاؤں گا. ایک ہی جملے میں پوری تاریخ کو ذکر مولا کے صدقے میں سمیٹنے جا رہا ہے کہ بھائی سلسلہ دیکھو، کنٹینیوٹی دیکھو، تسلسل دیکھو، مطابقت دیکھو، ہمیشگی دیکھو. ابو طالب کون ہے؟ ساقی زمزم. ابو طالب کا لقب ہے ساقی زمزم. ابو طالب کا لقب ہے ساقی زمزم. ابو طالب ساقی زمزم. ابو طالب کا بیٹا علی ساقی کوثر. ساقی
ये विरासत मुंतकिल हो रही है। भाई कहना क्या है? अबू तालिब, सरकार अबू तालिब, साफिया मंदम, मौलाए कायनात, साफिया कौसर और अब्बास सख्ताए हराम। यह है सख्ताई का खानदान, यह है सख्ताई का खानदान। क्या खानदान है? दादा साफिया मंदम है, बाप साफिया कौसर है, खुद अब्बास सख्ताए हरम है। विरासत मुंतकिल हो रही है ना। अब एक जुमला और सुन ले, मेरा मौला अली की दो विरासतें हैं, एक है तलवार और एक है कलम। मगर खाली ये नहीं, ओहद में जुल्फकार अली की मीरास, हुदैबिया में कलम अली की मीरास, खैबर में अलम खैबर बोला सलामत रखते हैं। क्या अच्छे से आप सुनते हैं और क्या खूबसूरती से आप सुनते हैं। बात जगहों पर तो बात की वजाहत करनी पड़ जाती है, मगर आप पहुंच जाते हैं मकसद तक। भाई ओहद में जुल्फकार अली की मीरास, हुदैबिया में कलम अली की मीरास, खैबर में अलम अली की मीरास, अली बादशाह की, अली शहंशाह की तीन मीरास है, तलवार, कलम, अलम। हाय हाय हाय, मौला सलामत। तलवार, कलम, अलम, विरासतें हैं तीन। अली के बेटे हैं अभी दो, हसन और हुसैन। विरासत बराबर से तकसीम होनी है। अरे ताकत दीजिए, विरासत बराबर से तकसीम होनी है। भाई अगर एक विरासत भी किसी बेटे को ज्यादा मिल जाए तो फिर हसनैन का लफ्ज साबित नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बेटे बराबर है, दोनों जवानाने जन्नत के सरकार है, दोनों नूरैन है, दोनों सकलैन है, दोनों इमामैन है, दोनों सत्तैन है, दोनों सत्तैन है। लिहाजा विरासतें तीन है और मीरास तीन है, मगर वारिस अभी दो है। अब समझ में आया कि अली ने दुआ की थी, मुझे एक बेटा आता था, एक बेटा आता कर, ताकि मीरास बराबर तक। अली ने दुआ इसलिए की ताकि मीरास बराबर से तकसीम हो सके। भाई जुमला सुनिए, कलम अली की मीरास, तलवार अली की मीरास, अलम अली की मीरास, विरासतें बराबर से तकसीम हुई इस तरह कि कलम इमाम हसन ने उठाया, जुल्फकार इमाम हुसैन ने उठाई, अलम अब्बास ने उठाई। एक जुमला है कि मैंने बहरहाल एक बहुत ही मशहूर खतीब से सुना है
تو میں یوں ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ صاحب. اور انہوں نے بہت ہی حوالوں کے ساتھ اس جملے کو کہا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں ذرا سا وہ حوالے نہیں ہے، لیکن بات بڑی معتبر اور بڑی وزنی ہے. دیکھیے آپ کا عباس امام نہیں ہے مگر ساری صلاحیتوں کے مالک ہے. میں تو کہنے جا رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ امام نہیں کیونکہ مشیت میں 12 امام ہے. اس لیے عباس ہے علی کا بیٹا اور بطول کا بھی بیٹا، مگر گود میں ام البنین کے آ رہا ہے کیونکہ مشیت کو امام کو بنانے وہ بارے نہیں، مگر صلاحیتیں وہی ہیں، کوالٹیز وہی ہیں، ورچیوز وہی ہیں، ایٹریبیوٹس وہی ہیں، صفتیں وہی ہیں. معصومین کے حدیثیں بھری پڑی ہے. اس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا یوں تو سرکار باب الحوائج کی شجاعت کا ذکر کرتی ہے، حالانکہ دنیا نے عباس کی شجاعت دیکھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں شجاعت دیکھی دنیا نے عباس کی؟ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا اگر کربلا کے میدان میں ذوالفقار آقا عباس کے ہاتھ میں آ جاتی، ارے نوجوانوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آج کا دن تمہارے لیے مخصوص بھی ہے. مان لینا سرکار باب الحوائج سے اپنی مرادیں. بھائی جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں سارے خطیبوں کی خطابت قربان ہو جائے اس جملے پر. کسی نے پوچھا اگر امام حسین آقا عباس کو ذوالفقار کہہ دیتے تو ہوتا کیا؟ ایک جملہ چوتھے امام نے کہا کہ اگر میرے بابا ہمارے چچا کو ذوالفقار کربلا میں دے دیتے تو امامت ادھر ہوتی قیامت ادھر. علی کے شعر کا حملہ تھا یا قیامت تھی؟ یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. آخری مجمع تک یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. لئین کہتے تھے اب ہم کو چھوڑ دو عباس، ہماری نسل کبھی کربلا نہ سوچیے یہ عباس کو نہیں روکا ہے، قیامت روکی ہے، قیامت روکی. ذوالجلال کے جلال کو عباس کہتے ہیں. مسلسل جملے بول رہا ہوں تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ہر جملے پہ آپ بولتے رہے اور تھک جائیں. ذوالجلال کے جلال کو عباس کہتے ہیں. عکس جلال حیدر کرار کو عباس کہتے ہیں. جس کی ابرو کے اشارے پر 9 لاکھ کا لشکر رکا رہے، اس بہادر کو، اس جری کو عباس کہتے ہیں. اس جری کو عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو مجلس سرکار باب الحوائج سے منسوب ہو جاتی، یعنی جس میں فضائل بھی ان کے پڑھے جائیں اور مسائل بھی ان کے پڑھے جائیں، اس مجلس کی صدارت امام زمانہ کے حوالے ہوتی ہے. ہاں یہ سمر حیدر کی خطابت مولا سلام. دیکھیں باہر سے نعرہ ماشاء مولا سلام. یہ نہ سمجھیے گا یہ سمر حیدر کی خطابت ہے یا جوش عقیدت میں ایک جملہ جو زبان پر. بہت مشہور کتاب ہے ملاقات امام زمانہ. اس میں آقا حسن ابتہی سے خود زمانے کے امام نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں جا کر عرفات میں منادی کرنا کہ ایک مجلس ہوگی جس کا عنوان قمر بنی ہاشم ہوگا. کہ مولا کو اس خاص بات کہ جو مجلس ہمارے جد ہمارے چچا سے منسوب ہو جاتی ہے
मुस्तफा से लेकर मेरे बाबा तक तमाम मासूमीन मुझ पर ये जिम्मेदारी आयत करते हैं कि मैं खुद बनफ्स नफीस उस मजलिस में जाऊं और जाकर वहां देखूं कि कौन मोमिन है जो मेरे जद के फजाइल सुन के खुश हो रहा, कौन उनके मसाइब में गिरिया कुना है, अभी वो मजलिस से उठता भी नहीं है, उसकी मुरादों के रजिस्टर पर मैं अपनी दस्तखत करता हूं और अपनी मुहर लगा के उसे फरिश्तों के हवाले करता। देखिए रौनक इसी वजह से हो, ये तो 8 मुहर्रम है ही है, उसकी एक अपनी अहमियत है, एक मर्तबा है, एक रुतबा। मैं आ गया खुतबे तक। 8 ज़िलहिज को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को, ये जो खुतबा है बहुत सी किताबों में अब तो बहुत आम हो चुका, वरना हमने उस दौर में भी पढ़ा है जब कम लोगों को पता। ये सईद भाई भी हमारे गवाह हैं, जलालपुर वगैरह में हमने उस दौर में भी पढ़ा, मगर अब तो बहुत से लोग इसके हवाले देने लगे। तज़किरे सादात किराम ये किताब का नाम है, ऐनुल आरिफीन हिंदी की लिखी हुई है, नासरिया लाइब्रेरी लखनऊ में भी ये किताब मौजूद है। सरकार बाबुल हवाइज का ये खुतबा दर्ज है। और बताऊं आपको, ईरान से किताब छपी एक बहुत बड़े आलिम दीन की तरफ से, खतीब काबा, किताब का नाम ही है खतीब काबा। भाई एक जुमला कहने जा रहा हूं, खतीब काबा, और उसमें खुतबा है सरकार बाबुल हवाइज का। फिर एक जुमला कह दूं कि अली मौजूद काबा है, हुसैन वारिस काबा है, अब्बास खतीब काबा है। ये है हमारे मेरा आका अब्बास खतीब का 8 ज़िलहिज को सारा आलम इस्लाम जमा है और हुसैन, मेरा आका हुसैन हज को उम्रे में तब्दील कर रहा है, यानी एहराम में तवाफ करते करते एक कदम पीछे हटा लिया जाए, एहराम टूट जाए। इमाम ने देखा कि कातिल यहाँ मौजूद है और मेरी शहादत यहाँ अगर हो गई तो कातिल बेनकाब नहीं होगा। हुसैन का मकसद ये था कि करबला जाऊं ताकि कातिल भी बेनकाब हो और उसके पीछे पूरा शजरा बेनकाब हो। शजरे को बेनकाब करना चाहिए, मकसद था सरकार ने क्योंकि अब तक के कातिल छुपा हुआ था, उसके पूरे सिलसिले को बेनकाब करना। हज को उम्रे में बदला। अब जाहिर सी बात है कि हो आका ने जब हज को उम्रे में बदलने का इरादा किया तो सरकार बाबुल हवाइज जिनकी निगाहें हुसैन के कदमों का तवाफ कर, क्या जुमला है। एक मरतबा हाथों को जोड़ के आए, कहा मौला ठीक है हम हज को उम्रे में बदल लें, कोई बात नहीं, अगर आप इजाजत दें तो इस वक्त इन मलाइन से मैं कुछ कहूं। कहा अब्बास तुम्हें इजाजत है। आका अब्बास ने एक मरतबा काबे की तरफ देखा, काबे ने खतीबे काबा को देखा, काबे ने खतीबे काबा को देखा, हवा के दोष पर अब्बास ने कदम रखा, ये और आका अब्बास काबे की छत पर। एक जुमला कहूं, ये बॉटनिकल फैक्ट है और साइंस की हकीकत है, तहकीक है कि इब्तिदा में जो चीज बोई जाती है इंतहा में वही चीज नजर आती है। जब देखिए जब बात में जोर होना तो उसे जोर से कहने की जरूरत नहीं होती, मजमा खुद जोर से सुन लेता है। इब्तिदा में जो चीज बोई जाती है, जो हकीकत इंतहा में वही नजर आती है। आप कोई दरख्त
کا بیج ڈالے زمین کے حوالے کرے، درخت کا بیج بوئے گا زمین میں، بیج شگافتہ ہوگا، ایک شجر نکلے گا، شجر تناور ہوگا، تناور ہوگا، اس کی شاخوں پر پھل آئے گا، جب پھل آ جائے گا آپ اس پھل کو توڑیں، توڑنے کے بعد اسے شگافتہ کریں تو جو چیز ابتدا میں تھی وہ انتہا میں نظر آ گئی، انتہا میں کتنا جھوم رہی ہوگی چشم مشیت یہ منظر دیکھ کر کہ 13 رجب کو کعبے کی ہے، 13 رجب کو کعبے کی زمین پر اللہ نے جو ولایت کا بیج بویا تھا آج وہی چھپ کعبے کی چھت پر علی کی دعا مجسم ہو کے کعبے کی چھت پر نظر آ رہی ہے۔ سارے مجمع کو سرکار باب الحوائج نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی موجزانہ نگاہ سے جہاں محبت کے پھول کھل رہے تھے انہیں گلزار بنانے کا ارادہ کیا، جہاں نفرت کے تنور جل رہے تھے انہیں اور بھڑکانے کا تہیہ کیا، اور ایک مرتبہ روح علی نجف سے آ چکی ہے۔ بسم اللہ میرے بیٹے آقا عباس نے خطابت کی ذوالفقار کو چلانا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحم بھائی الحم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا وعظم قرية ایتها الكفرة الفجرة اتصدقون بطريق الفیضة بامام البررة ومن هو في حق احق في الناس بسائر البرية اختبار الناس الحجر وهو يستلم يديه والله لولا حكم الله الجلية وإسرائيل الهدية واختبار البرية لاختار البيت من قبل أيمشي إليه أتمنون الحج لمن فضل له العلم ومن له العلم ومساعد رأسه يقول إله والله الذي لا إله إلا هو لولا مشيئة مولاي مجبولة من مشيئة الرحمن كالسقع الغضبان على أساطير الطيران على أساطير الطيران والتحية الحميدة من عالم دونه حياة ثم انظروا ثم انظروا من هو صاحب الفضل ومن هو صاحب الحوض والكوثر ومن هو في البيت التطهير والعياذ ومن هو في البيت للعباد والنصارى مولاكم بلغ الله قبل عباد بنت نبيك لا الله ولا آبائهم ولا آپ سوچئے آسان نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھا تو کہہ رہا ہوں۔ جو بھی خطیب خطبہ پڑھتا ہے ایک تو اسے تلاش کرنا، پھر اس کا متن دیکھنا، پھر اعراب دیکھنا، پھر یاد کرنا، پھر توفیق ادھر سے مانگنا، اور اس کے بعد اسے آ کر کے پڑھنا۔ یعنی جس چیز کو آپ منٹوں میں سنتے ہیں اس کے پیچھے کئی راتوں کی محنت ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی ہے۔
یہ کرم ہوتا ہے مولا. پہلا جملہ آپ کی سماج کہہ دیا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے بلا تشبیہ دیکھیے گا میری طرف. کھڑے کہاں ہے؟ پیچھے سے. کہاں کھڑے؟ کعبے کی چھت پہ. اشارہ کیا ہے سرکار آباد باللہ دائی جانب. مولا کرسی پر جلوہ نما ہے, مجمع سامنے ہے, کعبے کی چھت پہ ہے. بلا تشبیہ کیا انداز اختیار کیا. کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف حالا بقدوم ابیہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں سے. جس نے اسے شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں سے. اسے ہی تو وفا کہتے ہیں, اسے شیر کہتے ہیں کہ جب بات فضیلت کی آئی تو عباس نے اپنا بابا نہیں کہا, حسین کا بابا. میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنے جذبات کو بھی قابو کرنا. یقیناً آنسو آ جائیں گے. یہ فطرت مودت ہے, یہ مودت کا تقاضا. ان کے بابا قدموں سے اس گھر کو شرف بخش, شرف بخش. آگے کا جملہ قیامت ہے بھائی. من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. جو ایک رات پہلے تک صرف پتھروں کا ڈھیر تھا, ایک گھر تھا, صبح ہوتے ہوتے قبلہ ہو گیا. یعنی آپ کو عباس نے بتایا کہ میرے بابا کی ولادت نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. میرے بابا کے قدموں اسے وہ شرف. کیا کہنے, واہ واہ. یہ علی کے لیے شرف نہیں کہ علی کعبے میں ہے, یہ کعبے کے لیے شرف ہے کہ مولا کعبے میں آ گئے, کعبہ قبلہ ہو گیا. ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی سوچے اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کر کے عباس کچھ سمپیتی لینا چاہتے ہیں, عباس کچھ سمپیتی لینا چاہتے ہیں. تو لہذا یہ میں نے کیا کہا تھا, ذوالجلال کے جلال کو عباس کہتے ہیں. ایک دم سے کیوٹلی سرکار باب الحوائج کے کلام میں اتعیتها الکفارۃ الفجر. اے کافروں, اے فاجروں, اے مکاروں, اے عیاروں. آقا عباس جو بھی آپ نے کہا میں نے اسے تسلیم کر لیا. یہ آپ کے چاہنے والے میرے مولا بظاہر تو یہ داڑھی میں رکھے ہوئے, احرام باندھے ہوئے, کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں, حج کے لیے آئے ہوئے. مولا آپ کہہ رہے ہیں کافروں, اے فاجروں. نہیں فقیر بنی ہاشم نے 1400 سال پہلے کعبے کی چھت سے فتویٰ دیا, جس کے دل میں حسین نہیں ہو پایا وہ آپ حج کر لے. حقیقت میں کافر. بہت خوبصورتی سے آپ نے سن لیا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اتمنون الحج, روک رہے جاہلوں, کسے حج کے لیے روک رہے ہو؟ من ہوا احق فی الناس فی سائر البریہ, جو ساری کائنات میں حج کا سب سے زیادہ حقدار ہے, جو کعبے کا رشتہدار ہے, جس کا گھر ہے کعبہ, اسے روک رہے ہو. کعبے کے وارث کو حج کے لیے روک رہے ہو. آخری آدمی تک الناس الحجر وهو يستلم يديه. میری نگاہ
मेरी निगाहें देख रही कि दुनिया हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हजर अस्वद मेरे आका हुसैन के हाथों को चूमने के लिए बेकरार है, बेताब है। हाय हाय अल्लाह अकबर। आगे का जुमला संभालिएगा, ये सिर्फ सरकार बाबुल हवाइज कह सकते हैं, किसी और में हिम्मत ही नहीं है। क्या जुमला कहा? कहते हैं अच्छा तो तुम समझते हो कि हुसैन हज नहीं करेंगे तो हुसैन की फजीलत में कोई कमी आ जाएगी? वल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके तरफ कोई माबूद नहीं है। लौला हिकमिल्लाहि जलिया व असरार बलिया व इख्तिबार बलिया, अगर अल्लाह की हिकमत न होती, अगर उसके असरार न होते और उसे मखलूक का इम्तिहान लेना मकसूद न होता तो याद रखो हुसैन के कदम काबे की तरफ न बढ़ते। लेताल बैठो मिन कबले ऐ यमशी इलैहि, इससे पहले कि हुसैन काबे का इरादा करते, काबा हमारे होंगे हुसैन के पास आ जाएगा। हुसैन के पास आ जाएगा। मौला सलामत रहे। वही है वही, बस वही है वही। अतमन्नाउनल हज्ज लमन सजदा लहुल इल्म, उसे रोक रहा हज के लिए जिसको इल्म सजदा करता है। वह लहुल इल्म, इल्म जिसका तवाफ करता है। आगे का जुमला मैं तशरीह नहीं करूंगा, समझ लीजिएगा, जो समझ जाए उसका मुकद्दर। और मैं घर जाकर सोचेगा क्या जुमला सरकार बाबुल हवाई ने बोल दिया कि जिसका इल्म सजदा करता है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका इल्म तवाफ करता है उसे हुसैन कहते हैं। वह मसाअत रासहु यदुल इलाहत, और बचपन में जिसके सर पर अल्लाह हाथ फेरता था। अल्लाह ने हाथ कैसे फेरा? इसीलिए तो अल्लाह ने अली के हाथ को यदुल्लाह कहा। अगर अली को हटा दोगे ना बने इस्लाम से तो तुम्हें जिस्म वाला अल्लाह मानना पड़ जाएगा। कहने जा रहा हूं, और ये मेरी बात नहीं है, इसको काजी नूरुल्लाह शुक्री अलैहिर्रहमा शहीद सानिस ने फज़ल बिन रोज़ान जिसने किताब लिखी थी तालीम बातिल, उसके जवाब में दरबार में ये जवाब दिया था कि अगर मेरा मौला अली हट गया तो तुम्हारी तौहीद का अकीदा मुतज़ल्ज़िल हो जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा उसमें। बस सुनिए, तमाम कर दी मैंने गुफ्तगू। या अली कहते हैं कि वल्लाहि लज़ी लौला वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौला मजबूलतुम मौलाया मजबूलतुम में मशीयतुर रहमान का सुकरल गज़बान अला असाफीर तरान। काश मैं क्या करूं कि अगर मेरे मौला का मिजाज रहमान की मशीयत से गूंगा हुआ ना होता। आगे बैठे आपको सलाम है, क्यों है कि वो सबको देता है। रहीम इसलिए कि कयामत के दिन उसकी रहमत खास होगी, मगर रहमान है यानी रहमत आम। क्या कह रहे हैं सरकार बाबुल हवाई कि मेरे मौला का मिजाज रहमान की मशीयत से गूंगा है। तो ख्याल रखते हैं काश मेरा मौला का मिजाज रहमान की मशीयत से गूंगा हुआ न होता तो होता क्या?
आयत में, अगर मैं तुम सबके चारों तरफ जहन्नम में खींच देता तो मैं अब्बास कैसा? कुछ जुमले रह गए, फिर कभी आना हुआ तो नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा। आखिरी का जुमला सुनिए, फाजिरों, मेरे आका के कत्ल का मंसूबा तैयार करने वालों, तुम्हारा ये ख्याल खाम बिल्कुल कुफ्फार कुरैश की तरह है। जैसे वो ये सोचते थे कि वो रसूल अल्लाह को कत्ल कर देंगे, मगर जब तक मेरा पापा अली मौजूद था, जब तक मेरे पापा अली मौजूद था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मोहम्मद तक आ सके। जिस तरह मेरे पापा की मौजूदगी में कोई मोहम्मद तक नहीं आ सका, उसी अली का बेटा मेरे पास है, मेरी मौजूदगी में कोई हुसैन तक नहीं आ सकता। कौन है ये अब्बास जिसको ज़हरा ने सलाम कहना? अज़ादारों, जब काफिला चल रहा था ना मदीने से, तो शहजादी उम्मुल बनीन ने इमाम हुसैन से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए शहजादे चाहती हूँ कि अब्बास से कुछ गुफ्तगू करनी। आका हुसैन ने कहा, अम्मा बेशक अब्बास आपका, आप ले जाए अब्बास। अब अब्बास को लेके आए मज़ार रसूल में, कब्र रसूल के पास। का अब्बास बैठ जाओ। अम्मा आपके सामने? का अब्बास मैं कह रही हूँ आज। अब्बास बैठ गए। अब अब्बास बैठ गए। शहजादी उम्मुल बनीन बैठी। एक मरतबा बीबी कहती है, अब्बास तेरा दाया हाथ कहाँ? अब्बास ने अब्बा के दामन से दाया हाथ लिया। का अब्बास तेरा बाया हाथ कहाँ? अब्बास ने अब्बा से अपना बाया हाथ। एक मरतबा अब्बास दाया हाथ रख कब्र रसूल पर, बाया हाथ रख मेरे सर पर। अब्बास बता तेरा दाया हाथ कहाँ है? अम्मा मज़ार रसूल पर। अब्बास तेरा बाया हाथ कहाँ है? अम्मा कब्र, अम्मा आपके सर पर। का अब्बास मज़ार रसूल की और मेरे सर की कसम खा, जब तक ये बाजू सलामत रहेंगे हुसैन के गले पर खंजर नहीं चलेगा, खाने में आग नहीं लगेगी, ज़ैनब की तरफ नहीं चलेगी। उसमें क्या हिम्मत है कि मैं पूरी शहादत को ये वादा बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास से ले लिया। एक जाकिर थे, शेख खुरासानी, बहुत मशहूर जाकिर थे, बड़े अच्छे मसाइल पढ़ते थे। उनके दौर में जो आलिम दीन थे वो काज़िम कज़वीनी इराक़ी, वो बैठे हुए थे। अब जाकिर का काम होता है कि वो मसाइल के दौरान नफ्सियाती बात कह देता। तो शेख खुरासानी मसाइल पढ़ते पढ़ते एक नफ्सियाती बात कहते हैं। काज़िम कज़वीनी नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जरा तसव्वुर करो अज़ादारों कि तुम किसी तेज सवारी पर जा रहे हो, बड़ी तेजी से जा रहे हो, रास्ते में एक पत्थर आ जाए, हवा पे, हवा की दोष में एक हल्का सा तिनका या कोई पत्थर का कोई रेजा आ जाए, जर्रा आ जाए और तुम्हारी आंखों में चला जाए, तो तुम करते क्या हो? सवारी को रोकते हो, अपने हाथों को फौरन आंख पे ले जाते हो और उससे पार करने की कोशिश करते हो। हाय मेरा आका अब्बास, उस वक्त दोनों दिया गया जब दोनों बाजू को रोने में कमी न करना। यूं तो साल भर मजलिसें होती है, मगर ये 8 मुहर्रम की तारीख अब साल भर के आएगी। जू भर के सैयदा को पुरसा लेना, छठे इमाम का फरमान है और आंखों पे परवरदिगार रहमत नाज़िल कर, जो मेरे जन्म के लंबे
पढ़ा ना, मजमे में एक हैजानी कैफियत हो गई, लोग सब टकरा टकरा के दीवार से रोने लगे, मसाइब खत्म हो गए। इधर मसाइब खत्म हुए, आयतुल्लाह काज़िम तस्लीमी आए और शेख खुरासानी को गले से लगाया, तो बड़े अच्छे मसाइब तुमने पढ़े, मगर ये नफ्सियाती बातें कहने से थोड़ा सा गुरेज किया करो, इसलिए कि पता नहीं उस वक्त क्या हालात रहे हो। इन्होंने मैं ठीक है सरकार, अब आइंदा नहीं पढ़ूंगा, ये अपने घर में एक मरतबा जब अपने घर में सोए तो खान ने देखा आप बरस आए हुए और ऐसे कह रहे तुमने मेरे जाकिर को मेरे मसाइब बोलने से रोक दिया। एक पता ये कांपने लगे, कहा क्या कोई खता हो गई? नहीं खता नहीं हुई, मगर मेरे जाकिर को रोका न करो, इसलिए कि करबला में मुझ पर कयामत गुजरी। जो मेरे जाकिर ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा मौला, अगर आप बता दे तो आपकी गुलामी को भी बयान करूंगा। सुनो, मैं मशहूरों को भरते और एक मरतबा फराज से खैमे की तरफ चल रहा था। जाहिर है कि जब कोई कन्या बताता है तो पहले चढ़ाई चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, फिर साहिल पे आके पानी भरता है। मैंने भी फौजों को हटाया, फौजें उस तरफ हो गई, मैं नीचे उतरा, मैंने मशहूरों को तर कर लिया, मशहूरों कर दिया। अब जो मैं ऊपर आ रहा था तो मैं एक तरह से ऊपर आ रहा था, उधर तो शिव ने आवाज दी, अरे अब्बास को जाने न देना, अगर अब्बास चलोगे तो मैं कयामत आ जाएगी। एक कतरा पानी भी बयान हुसैन तक न पहुंचे। अब अब्बास देखने में तरफ, अब्बास ऐसे चल रहे हैं और ऊपर फौजें वहां से हजारों थी, अब्बास ने नजर से तीरों को रोका। 4-5 दिन रहेंगे, मैं इससे ज्यादा नहीं, मगर रोने में कमी न करना। जी भर के बीबी ज़ैनब को पुरसा लेना, शहजादी सकीना को पुरसा लेना, शहजादी मासूमा कमैल को पुरसा लेना, शहजादी उम्मुल वलीद को पुरसा लेना। तीर आ रहे थे, तीरों का मेह बरस रहा था। अब्बास इन तीरों को हटाते हुए एक बार जो ऊपर आए तो फौजें भागी, कुछ इधर कुछ उधर। आज बढ़ता अब्बास कहते मैं नीचे उतरा, मैं नीचे उतर के चाह रहा जल्दी से मैं किसी सूरत से पानी पहुंचा देगा, मेरे सकीना की प्यास बुझ जाओ, बच्चों की प्यास बुझ जाए, अमर की प्यास बुझ जाए। एक मरतबा एक मजनून ने मेरे बाएं हाथ को लाए दिया, मेरा दाया हाथ कटा, मैंने कहा अकबर की खैरा, मैं बंदा आगे बढ़ा, मेरा बाएं हाथ पे हमला हुआ, मैंने कहा सकीना का सदका, मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे दोनों हाथ कट चुके थे, मैं तेजी से बोल रहा था, मश्क को बातों में बांध लिया, इतने में एक तीर भगोना ने मारा जो मेरी हाथ में आगे लगा। जमाने का इमाम मुझे ताकत दे दीजिएगा। अब देखना मेरी तरफ, अगर अब्बास कहते उस वक्त तीर लगा जब मेरे हाथ नहीं थे, मैं तीर को कैसे निकालता? कंधे पे आलम, दांतों में मश्क। मैंने एक मरतबा रकाब से पांव को आजाद किया, अपने दोनों देखना मेरी तरफ मरने का मकाम है, अपने दोनों पैरों को उठाना शुरू किया, अपने सर को झुकाना शुरू किया कि किसी सूरत से अपने घुटनों से